श्री वल्लभ नंद जी, श्री वल्लभना नंदनना चरण कमल ने वंदन करूं। श्री ठाकुरजी आम चरण करीने बिराज्या तो ठाकुरजीना श्री गुसाईजीना चरणारविंदना 4 चिन्हो अहींया गोपालदास ने देखाया એટલે 4 પદમાં કહ્યું। प्रथम टूकમાં 4 પદ લઈ લીધા, कारण गुसाईजी चरणारविंद थोड़ो ऊंचो हतो अने दक्षिण चरणारविंदमां 4 चिन्हो गोपालदासजी ने देखाया એટલે 4 પદ કહ્યા। 4 चिन्ह कमल देखायो, ध्वज देखायो, वज्र देखायो अने अंकुश देखायो। आ 4 चिन्ह अने एटला माटे प्रथम कमलना चिन्हनु ज्यां दर्शन कर्युं अने एटले कह्युं ते पद वंदो श्री वल्लभ नंदजी, कारण के कमल ए रसरूप छे अने कमलना दर्शन मात्रथी गोपालदासजीना हृदयमां भक्ति रसनु दान श्री गुसाईजीए कह्युं अने हृदय भक्ति रसथी परिपूर्ण थई गयुं अने ए रस स्वरूपे गुसाईजी बिराज्या अने एटले एमने वंदन कर्या एटले कमळनु चिन्ह जोईने कह्युं ते पद वंदो श्री वल्लभ नंद। ए रसरूप छे कमळ। बीजू चिन्ह जोयुं ध्वजनु, अने ध्वजा ए अभयनु दान करनारी छे, त्रणेय लोकमां मंगल करनारी छे अने एटले बीजू टूक कह्युं त्रिभुवन मंगल परमानंदजी। श्री गुसाईजीना चरणमां ध्वजनु चिन्ह जोई अने गोपालदासजीना हृदयमां भाव थयो आ तो त्रिभुवनमां मंगल करनारा छे। त्रीजू चिन्ह जोयुं वज्रनु, अने वज्र जेम भक्तोनी आरतीने दूर करवा माटे निज स्वरूपनी मर्यादा उल्लंघन न करे एटला माटे ए विरहनो द्वंद टाळवा माटे जेम वज्रनो उपयोग थाय एम वज्र मोटा मोटा पाषाणने तोड़ी नाखे। तो आम सकल जीवनो टाळ्यो द्वंद्वजी। आ जे द्वंद्व हतो, जे ताप हतो ए मोटा मोटा पाषाण जेवो हतो अने वज्र एने पण तोड़ी नाखे। એટલે વજ્રનું ચિહ્ન જોઈ ગોપાલદાસજી બોલ્યા सकल जीवनो टाळ्यो द्वंद्वजी। અને ચોથું ચરણમાં ચિહ્ન જોયું અંકુશનું, અને જે અંકુશ છે એ મોટા મોટા ગજને પણ નિગ્રહ કરીને રાખે છે। હાથીને અંકુશમાં રાખવા માટે આ અંકુશ રાખવામાં આવે અને એમ આ ભટકતા જીવોને પુષ્ટિ માર્ગી મર્યાદામાં સ્થાપિત કરવા માટે, ભક્તિ રસ આપવા માટે, શ્રી પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત કરવા માટે આ અંકુશનો પ્રયોગ શ્રી ગુસાઈજી કરે છે। એટલે ગોપાલદાસજી જ્યાં અંકુશનું ચિહ્ન જોયું અને બોલ્યા જગમાં વ્યાપ્યો મુખ મકરંદજી। કારણ કે આપે કથા દ્વારા જે આપની વાણીને વહાવી અને જેણે જેણે શ્રવણ કરી એનું ચિત્ત આપના ચરણોમાં લાગી ગયું, એનું ચિત્ત ભટકતું બંધ થયું અને આપના ચરણોમાં ચિત્ત ચોંટી ગયું આ અંકુશને કારણે। तो 4 पद कया एक टूकना, कारण आ 4 चिन्हो श्री गुसाईजीना चरणारविंदमां जोया अने चरणारविंदमां चिन्हो जोया अने जे चिन्ह ते पद वंदो कया पद के जे वेदो पण जेनी चरण रजने शोधी रही छे। वेदो पण जे नेति नेति कही दे छे के हवे पहोंचातो नथी, हवे शोधी शकातो नथी अने ए जे प्रभु छे एना चरणोना दर्शन करी गोपालदासजीए कह्युं ते पद वंदो श्री वल्लभ नंदजी। कारण के वल्लभना पद श्री गुसाईजीना पद केवा छे? श्री वल्लभ पद वंदो सदा सरस होत सब ज्ञान रसिक रटत आनंद सो करत सुधारस पान। हरिराय जी पण वल्लभ साखी नो प्रारंभ जेनाथी करे। श्री वल्लभ पद वंदो सदा, श्री महाप्रभु जी ना पद ने वंदन करे। सरस होत सब ज्ञान, वंदन करवाथी शुं थाय? जे पण ज्ञान आव्युं ए सरस थई जाय, भक्ति रूप थई जाय। रसिक रटत आनंद सो अने छेल्ले करत सुधारस पान, अने जे सुधारस छे ए भगवत अधरामृत छे एनु पान थाय। तो चरणारविंदना आश्रय मात्र थी ए चरणारविंदनी भक्ति थी प्रारंभ अने मुखारविंदनी भक्ति सुधी पहोंचवानुं गति। तो एवं श्री महाप्रभुजी ने गुसाईजी नु चरण गोपीजनों पण गोपी गीत में गाय छे ने। प्रणत देहिना पाप कर्षणं गुणचनुगं
ચરણારવિંદ કેવા છે. પ્રણત દેહી નામ પાપ કર્ષણમ, જે વંદન કરે એના પાપોનું કર્ષણ થાય. સકળ જીવનો ટાળ્યો દ્વંદ્વજી. તૃણચરાનુગમ, સુબોધનીમાં તો મહાપ્રભુ સુંદર સમજાવે છે કે પ્રશ્નોત્તરી થઈ ગઈ છે ગોપીજનોની. ગોપીજનો કહે છે કે પ્રભુ આપના ચરણારવિંદ મારા હૃદયમાં પધરાવો. ઠાકોરજી કહે અરે તમારા હૃદયમાં પાપ છે, અહંકાર છે. ગોપીજનો કહેવા લાગી કે પ્રણત દેહી નામ પાપ કર્ષણમ, આપ જેને ચરણોનો સ્પર્શ આપો એના પાપોનું કર્ષણ થઈ જાય. પ્રભુ કહે છે પણ તમે તો સ્ત્રી છો ને, સ્ત્રીને ચરણ કેમ સ્પર્શ કરાવાય? ગોપીઓ કહેવા લાગી શ્રી નિકેતનમ, શું લક્ષ્મીજી સ્ત્રી નથી? પ્રભુ કહેવા લાગ્યા લક્ષ્મીજી તો ચતુર છે, તમે તો મૂઢ છો. અને ગોપિયા કહેને લગી તૃણચરાનુગમ, આ તૃણચરો ગાયોની પાછળ પાછળ આપ જાઓ છો તો આ તૃણચરો કરતા અમે મૂઢ છીએ. પ્રભુ કહેવા લાગ્યા મારા ચરણ સુકોમળ છે ને તમારી છાતી કઠોર છે. ગોપિયા કહેને લગી ફણી ફણાર્પિતમ, શું અમારી છાતી આ કાલિય નાગના મસ્તક કરતા પણ કઠોર છે? આપ એના માથે ચરણ પધરાવો તો અમને કેમ ચરણ સ્પર્શ ના આપી શકો? તો જે વંદન કરે એના પાપોનું કર્ષણ કરનારા છે. શ્રી ગુસાઈજીએ કેવા કેવા જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો. અનેક પાપો કરીને આવેલા જીવ, અને ગુસાઈજી અને મહાપ્રભુજી જેને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યા એનો માનો નવો જન્મ કરાવી દીધો. પેલું વાર્તામાં આવે છે ને, પરીક્ષા કરી કે નવો જન્મ થાય છે કે નહીં. પેલો બ્રાહ્મણ હતો ને એમને ત્યાં સોના મોરની પોટલી આપીને ગયો, આપીને બહાર ગામ ગયો ને પાછો આવ્યો ત્યાં સુધી આ જેને આપીને ગયો હતો એને બ્રહ્મ સંબંધ લીધું. અને કહેવામાં આવ્યું, કોઈએ કીધું કે તારો તો નવો જન્મ થયો છે. એને કહ્યું પરીક્ષા કરી જોઈશ. પેલો બ્રાહ્મણ આવ્યો ને કહેવા લાગ્યો મારા સોના મોરની પોટલી આપો. પેલો કહ્યો તે મને ક્યાં આપી જ છે આ જન્મમાં? આ જન્મમાં તે મને નથી આપી. અને બહુ મોટો વિવાદ જાગ્યો, અરે હું તને આપીને ગયો છું ને તું જૂઠું બોલે છે. પેલો કે આ જન્મમાં તમે મને સોના મોરની પોટલી નથી આપી. રાજા પાસે ફરિયાદ ગઈ. રાજાએ બોલાવ્યા વેપારીને ને કહ્યું શું કહે છે આ બ્રાહ્મણ? એને સોના મોરની પોટલી આપી ને તમે લીધી છે? પેલો કે આ જન્મમાં મેં પોટલી લીધી નથી. બ્રાહ્મણ કે આ ખોટું બોલે છે, પરીક્ષા કરાવો, હાથમાં બળતા અંગારા એને આપો, અને ખોટું બોલતો હશે તો આપમેળે એના હાથ દાજી જશે. અને પેલા શેઠે અંગાર હાથમાં લેતા પહેલા ગુસાઈજીના ચરણોમાં વિનંતી કરી કે જો મારો ખરેખર બીજો જન્મ થયો હોય બ્રહ્મ સંબંધથી તો અંગારાઓ મારું કઈ ન બાળી શકે. હાથમાં અંગારા લીધા અને આ ખરેખર હાથ બળ્યો નહીં. પેલો બ્રાહ્મણ તો સ્તબ્ધ થઈને જોવા લાગ્યો, અરે આને મેં પોટલી આપી છે ને અગ્નિ આનો બાળતી કેમ નથી? બ્રાહ્મણ તો વિચારમાં પડ્યો. રાજાએ બ્રાહ્મણ પર ખીજાયો કે તમે ખોટું બોલો છો, આ તો સાચો છે. અગ્નિ પરીક્ષા આપી છે. અને પેલો બ્રાહ્મણ જ્યાં પાછો શેઠ પેલો ઘરે ગયો તો બ્રાહ્મણને બોલાવ્યા પેલા વેપારી.